खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत नूं इस गुरु नानक जी फुलवाड़ी दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ वेलकम। ਤੇ जिस तरह हर इतवार विच जिस तरह ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ over to you, please carry on the class. Welcome to Veer Amarjeet ji, in spite of the fact that ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ और अमरजीत सिंह जी और तबीयत ठीक नहीं हैगी उन्होंने फिर वो सारे नाल शांत कर रहे हैं। वाहिगुरु इन्हां दे धर्म पत्नी ते वाहिगुरु जी मेहर करन अंग तंग ताई होन और गुरु महाराज उन्हां दे दुख दलिदर दूर करन जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पौड़ी सेव कीती संतोखई जिन्नी सच्चो सच ते आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। सत्कारयोग साध संगत जी गुरु चरना विच सनिमर सत्कार प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा दी वार दी 7वीं पौड़ी विच सतगुरु जी ने संसार नूं पैगाम दिता है। पहलियां पौड़ियां दे विच सृष्टि दी उत्पत्ति जीवन दा बनना आप ही ने भोग भोग के होए पसमड़ भौर सिधाया। अपने भोगां नूं भोगदे होए जीव जंतुआं दा दृश खिंच के मनुख नूं परमात्मा दी भगती वल इस आसा दी वार विच खिंच पाई है। ते फिर चौथे पौड़ी विच 6वीं पौड़ी विच सतगुरु जी ने खिंच पाई है कि बड़े भागां नाल जीवन विच सत दा ज्ञान देण वाले सतपुरख सतगुरु जी मिलदे हन। ते हुण 7वीं पौड़ी विच बाबा जी कहंदे ने जिन्हां नूं सतगुरु तो उपदेश मिलदा है शब्द दा ब्रह्म ज्ञान दा नामदान दा ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰ ਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮਤ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ संतोख सिंह जी इन्होंने बेनती करना कि आवाज बंद कर लो जी। किसी का माइक ऑन है जी बड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। बेनती है अपने माइक नु म्यूट कर लो जी। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਸਟਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਿਆ ਓਂਕਾਰ
एक ओंकार शब्द दी व्याख्या बन गया। ओंकार आद में जाना, लिख अर मिटे ताहे ना मन। ओंकार दो तरह का है ना, एक किताबां विच लिखिया होया ते ओदी शब्द अर्थ दसी हुई, एक तख्ती ते ऊड़ा लिख के गुरु नानक नूं दिता ते गुरु नानक बालक विच रूप विच सतगुरु नानक कह रहे ने इस ऊड़े दा, इस ओंकार दा सानू ज्ञान दे दिओ, ये की चीज है। तां अगों फिर पांडे गोपाल दास जी ने की किया, बई सानू ये नहीं पता ये ओंकार किस चीज की सिग्निफिकेंस है। नाल बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु ग्रंथ साहब विच शब्द आया कि जेड़े तख्ती ते लिख के मेट देंदे ने, जेड़े ओम नू लिख के मिटा देंदे ने, लिख अर मेटे ताहे ना माना, उन्हां नू गुरमत दे धारनी नहीं मनदे हुंदे उस ओमकार नू जेड़ा लिखिया ते मेटिया जाए, जेड़ा एक बारी उकर जाए ना हिरदे दे रोम रोम विच। गुरमुख रोम रोम हर त्यावै। गुरु दे थ्रू जदों रोम विच सिमरन चलदा है, वो संतोखी लोग ने। गुरमुख कोट उधारदा दे नामे एक कणी। गुरु दे थ्रू, गुरमुख दे ज्ञान दे थ्रू करोड़ां दा उधार हो सकदा है एक नाम दे किणके नाल। ये 2 फोटोएं ही आ रही हैं, ये बोल थोड़ी रहे। बेटे जी आप बंद कर दो ना। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बस आवाज सुन लो, फोटो से क्या लेना आप। जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मन। वाहिगुरु प्रभु हरि नाम एक ओंकार जेड़ा नहीं किसी नू विसरदा, ओदे बारे ही क्या गया ना, तन से सेई नानका पूरन सेई संत। पूरन संत दी डेफिनेशन तन ने जेड़े हर साह विच परमेश्वर नू याद रखते ने, पर याद रखन दा तरीका की है, गुरु तो ज्ञान लैन। जिन्हां ने गुरु तो ज्ञान उपदेश लैके जेड़ा कागज ते लिखिया होया, तख्ती ते लिखिया होया मिट जांदा है ओंकार, वो वाला नहीं, शब्द रूपी उपदेश दा ओंकार। ओंकार आद में जाना, लिख अर मिटै ताहे ना माना। गुरमुख प्यारे संत ब्रह्म ज्ञानी उस ओंकार नू जेड़ा लिखिया ते मेटिया जांदा है ओनू नहीं बनदे हुंदे, जिहड़ा ओंकार आद तो है ओनू जेड़े जान लैंदे ने। जह बोल तह अक्षर आवा, नाल बोलना जरा। जह बोल तह अक्षर आवा। देखो अखर ते शब्द दे विच की अंतर है। कहंदे ने भी जिथे अक्षर आ जांदा है बोलन वकत, उत्थे भी ओंकार है। जह बोल तह अक्षर आवा, पर केड़ा अक्षर आ जांदा है? ओंकार रूपी अखर आ जांदा। नाल बोलो जह अबोल तह मन ना रहावा। जह अबोल तह मन रहावा। भी जदों मनुख मौनी बन जाए, ना बोले, अबोल बन जाए, तो फिर कदी मन टिकदा हुंदा? नहीं ना टिकदा जी, नहीं। बोलन वकत शब्द बोलिया जांदा है ते लिखण ते पढ़न वकत अखर बोलिया जांदा है, ते ये ब्रह्म ज्ञान दा भेद है। गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे हुए श्लोकां नूं अखरी नाम अखरी साला दे नाल एक दिन असी 6-7 सैशन पहले समझाने की कोशिश की सी ना। हाँ जी। ओनू असी फिर विच ही छड़ दिता सी। समय लगदा है ना जी एक चीज नू समझाण विच। हाँ जी। कोशिश करदा वां कि अखर और शब्द दे विच की अंतर है। जेड़ा मूल ज़बानी बोलिया जांदा है, हर एक दा रहन सहन, हर एक दा लाइफ स्टाइल
ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਖਰਾ। मेरे ख्याल जी एक किधर का आपको वो था, मैं बोल पुष्पराज जी आप इसको बंद कर लीजिए जी। पुष्पराज जी, पुष्पराज जी बंद कर लीजिए जी, कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर लीजिए, या आवाज भी बंद कर लीजिए, अपनी आवाज बंद कर लीजिए। किसी और दी आ रही है। दर्शन सिंह जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। दर्शन सिंह जी प्लीज लीजिए। चलो कोई नहीं, ध्यान लगाओ जी, शब्द वाल ध्यान लाओ जी। दर्शन सिंह सिद्धू जी बंद कर लें, म्यूट कर लें। एक बारी संतोख सिंह जी नाल बोलना तांजे फिर दोबारा कनेक्शन हो जाए। जह बोल तह अक्षर आवा, जह बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन ना रहावा, जह अबोल तह मन ना रहावा। भाव यह है कि जदों बोलिया जाए ते अखर वरते जांदे ने, ते जदों मनुख मोनी होण दा ढोंग बना ले कि मैं बोलना ही नहीं किसी नाल, अबोल अवस्था हो जाए तो मन ना रहावा। कहंदे ने मन नहीं ठहरदा, शब्द ही मनुख नूं एक दूजे दे नाल व्यूज दे ट्रांजैक्शन ऑफ व्यूज विच शब्द गुरु बन जांदा है। जदों गुरु नानक जी ने कहा ना भी मेरा शब्द गुरु तां बनदा जदों मैं उहदे विच कंसनट्रेट करदा वां। ते इनडायरेक्ट स्पीच की है, हे मनुख शब्द दे विच ध्यान टिका ले, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जे सुरती कंसंट्रेशन किधरे होर है, धुनी किधरे होर है, ते फिर ते मनुख ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ जी, वाहिगुरु। जह अबोल तह मन ना रहावा, कहंदे ने मन नहीं ठहरदा, बोलन नाल प्यार पैंदा है, बोलन नाल क्लैरिटी ऑफ व्यूज आंदी है, बोलन नाल दूसरे दा मत पता लगदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु। जदों सिद्ध गोष्ठ विच ये शब्द आया ना कि दुनिया दी उत्पत्ति ते ये वेला दोनों की ने, कवन आरंभ कवन मत वेला। क्वेश्चन सिद्ध हुंदा सृष्टि दी उत्पत्ति दा आरंभ दसो ते ये समय दसो कि हुण किहड़ी मत दा वेला चल रहा। सिद्ध मत दा वेला, गोरखनाथ दी मत दा वेला, जोगियां दा मत दा, जैनियां दा, सनातनियां दा। ते बाबा जी ने की जवाब दिता, नाल बोलना, पवन आरंभ, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, सतगुर मत वेला। कहंदे ने सतगुरु दी मत दा कलयुग वेला है। उत्तम क्यों है कलयुग? इहदे विच कलयुग नानक नाम सुखाला। जप तप उन्हां जुगां दा धर्म सी, सोध वेखो वेद पुराना। वेदां पुराना नूं कोख के देख लो, किसी युग विच जप तप जत सत होया करदे सन, कल युग दे विच कोई जपी तपी नहीं है। नाम सुखाली ज्ञान है, जिन्हों नाम मिल जाए उदी भगती सौखी हो जाती है ना। हाँ जी वाहिगुरु। शब्द आया ना, चंद चढ़िया चंद चढ़िया मिटिया अंधेरा, चंद चढ़िया रोशनी हो गई, एनलाइटनमेंट हो गई। कदों? जदों असीं सत्संग विच गए। वाहिगुरु। जदों तक सत्संग विच नहीं जाइए तां दसो साधु या संत मिल जाणगे बाहर सड़कां ते खलोते हुए, या सत्संग विच मिलणगे? सत्संग विच। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇਗਾ, सरोवर दे ऊपर मिलेगा या हंस या बगला। चील किथे मिलेगी? जिथे डिठा मृत को
इल बैठी आए। चीलां कित्थे मिलणगियां? जिथे लाश पई होएगी। सत्संगत कैसी जानी है? जिथे एको नाम बखानी। जदों नाम दी व्याख्या हो रही है ते सत्संगत चल रही है। वाहिगुरु। साधु पुरुष संत पुरुष सत्संगत च मिलते ने, क्योंकि साडियां अखां दे उपर जिहड़ी मैल दृष्टि सी वो गुरुद्वारे दे बाहर रह जाती है। जिथे बूट उतारी दे ने ना, उत्थे आम तौर ते सतगुरु जी साडी होमे नूं भी उतार दे। नहीं तो लिखिया हुंदा है कि अंदर होमे लैके ना जाना। अंदर अंदर हर जियो हंकार ना भावे। वाहिगुरु। मन मत तू मान करे गुरमुख नी माना हो। मन नूं की समझाया गया है कि गुरु दे थ्रू, गुरबाणी दे थ्रू नेवा नीवा होण दी जाच सिख ते उत्थे की मिलेगा? साधु संग सिखायो नाम, सगल मनोरथ पूरन का। सारियां जिम्मेवारियां गुरु नानक ने आप ले लेनियां ने। सच है, सच है, सच। वाहिगुरु। सिर्फ मनोरथ, सारियां मनोरथां पूरियां हो जानियां ने। सिर्फ अखां मीट के या खोल के गुरु ग्रंथ साहब दे कीर्तन नूं सुन ले प्यारिया। वाहिगुरु। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਓंकार ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਓंकार ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਓंकार ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਓंकार ਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂ ਹੀ। ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਬੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਹ ਅਬੋਲ ਤੈ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾ। मन नहीं ठहरता, बंदा चुप करके बैठा रहता। नाल बोलो, बोल अबोल मद है सोए। बोल अबोल मद है सोए। जस ओ है तस लखे न कोय। जस ओ है तस लखे न कोय। इतनी क्लियर गल है कि हे भाई, बोलने वाले भी परमात्मा दी वडियाई करने वाले भी ते जिहड़े नहीं कर सकते चुप रह के, चुप्पे चुप ना हो गई। चुप्पियां लाण वालियां दा मन ते नटदा पिया ना। हाँ जी। जिन्हां दा चुप मूंह दे उपर पट्टी दे नाल मन नहीं ठहरदा, ताही ते जपजी साहिब विच आया बई नहीं, इस मौन वर्त दा कोई लाभ नहीं। चुप्पे चुप ना हो। जे लाए रहा लिवतार, जिन्नी मर्जी लिव जोड़ ले, बोले बिना तू अपने व्यूज प्रगट कीते बिना की संसार नूं दसेगा? तू किस मत दा? वाहिगुरु। जोग शब्दन ज्ञान शब्दन, ये भी आसा दे बाहर आने वाला है। हाँ जी। शब्दन का मतलब है, पहला मीनिंग है ओदा गुड़ुती, ओदा व्यू पॉइंट, ओदा नुक्ता निगाह, ओदा दृष्टिकोण। आर्मी दा नुक्ता आर्मी दा ऑफिसर ही ते देगा ना किसी परसन नूं आर्मी मैन बनाउण वक्त। हाँ जी। तो उन्होंने असी मोटी जी गल की कहांगे, दिस इज आर्मीज डिसिप्लिन, दिस इज आर्मीज वे ऑफ लाइफ। ते गुरमत दे विच गुरु नानक ने ओंकार दे डिसिप्लिन नूं, ओंकार दे व्यू पॉइंट नूं, ओंकार दी डिस्क्रिप्शन नूं किस दे द्वारा लिख के दिती या मूंह जबानी दिती? मूंह जबानी। मूंह जबानी। जेड़ा स्मृति युग है ना, वैदिक पीरियड दा, ब्राह्मणां दियां वैदिक ऋचावां, ऋषियां दियां लिखियां हुईयां नूं मूंह जबानी उचारण वाले दा नां की है युग दा? स्मृति युग। स्मृति दा की मतलब है? नाल बोलो, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन। जदों ज्ञान शब्दन है किस दा? जोग शब्दन। जोगी दा जेड़ा उसनूं गुरु तो शब्द मिलिया है ते जिहदे नाल ओदी वे ऑफ लाइफ बनी है, जिहदे नाल ओदा रहन सहन बनिया है। ये 5 तरह दी डिस्क्रिप्शन आसा दीवार च आने वालियां।
ब्राह्मण ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਜੋਗੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਸਿਰਫ ਕਮੰਡਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਜੋਗੀਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਤੇਰਾ ਧਰਮ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ। ਗਿਆਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੇਦ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮਝਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्षत्रिय ਕਹਾਣਾ, ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਾਣਾ ਅਗਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਹੀਂ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸੂਰਮਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਖਿੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਯੋਧੇ ਨੂੰ। ਯੋਧਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 3 ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੇਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਸ਼ੂद्र शब्दं प्राकृत है। शूद्र शब्दं प्राकृत है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਫ ਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਫ ਏ ਜੋਗੀ, ਆਫ ਏ क्षत्रिय, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਲਾਈਨ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੋਬੀ, ਝੂਰ, ਮਰਾਸੀ, ਮੋਚੀ, ਨਾਈ, ਛਿੰਬੇ, ਤੇਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੀਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਓ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਹਲਕੀ ਜਾਤੀ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ
साथ वड्डियां स्यों प्यारी रीस जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शिश। बाबा जी ने मनुखता नूं तीनों तरह दे वे ऑफ लाइफ नूं सन्मान दे के किया कि तुसी शूद्र कहंदे हो, मैं शूद्रां तो भी नीवां वां। जिथे रब सारियां नूं संभालदा है उत्थे उहदी बख्शिश है। वाह दसो किसी नूं टोंट मारिया नहीं। ब्राह्मण नूं ओहदा धर्म दसिया, जोगी नूं ओहदा धर्म दसिया, क्षत्री नूं ओहदा धर्म दसिया, तां शब्दां दा की भाव है? संतोख सिंह जी प्लीज साथ देना। ड्यूटी जिम्मेवारी थ्रू दी उपदेश शब्द उपदेश नूं कहा जाता। हाँ जी। एक रविदास जी महाराज चमार जाति दे अपने अनुयायी नूं जिथे नाम दा शब्द उपदेश देणगे उत्थे किरत विरत दा उपदेश देणगे ना। हाँ जी। गुरुमत किरत विरत दा अगर उपदेश ना देवे, खाली ज्ञान घोटन ते ला देवे तो मनुख पूर्ण हो जाएगा? नहीं, बैलेंस चाहिए। किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनाए, ये उपदेश है। जे गुरसिख दे अंदर सारे उपदेश ने गुरु नानक दे टिप्स नुक्ते दृष्टिकोण हाँ जी। किसी वास्ते गुप्त ते किसी वास्ते प्रगट। जेड़े गुरबाणी नूं चंगी तरह महसूस करन दी क्लास अटेंड करते ने, किताबां नहीं घोटदे, उन्हां नूं उपदेश पक्का पता लग जाता। हुण आप जी नूं पता लग गया ना कि गुरु नानक दा सिख पंडितां विच पंडित है, खत्रियां विच खत्री है, जोगियां विच जोगी है ते गृहस्थियां दे विच राजन में तू राजा कहिए, जोगन में जोगी, गृहस्थन में तू बड़ो गृहस्थी, भोगन में भोगी। नाल बोलो राज में राज, राज में राज, जोग में जोगी, जोग में जोगी, तप में तपीश्वर, तप में तपीश्वर, गृहस्थ में भोगी, गृहस्थ में भोगी। किहदी डेफिनेशन है? गुरु नानक दे गुरसिख दी, जिन्हों चारों तरह दा उपदेश मिलिया होया। वाहिगुरु वाह। जे कोई कहे ना नहीं मैं खाली पूंजने मारन वास्ते जम्मिया वां, ते फिर मारी जा। तैनू ते राज भाग राज योग मानन वास्ते मिलिया है। भट्टा ने उच्चारण कीता है ना कि तुहानू हे गुरसिखो गुरु रामदास जी ने राज योग दिता है। तां की अंतर है सहज योग, हठ योग ते राज योग विच? हठ योग है हठ नू अपना धर्म मान लेना, जिद ला लेनी। और गुरु गोबिंद सिंह जी ही ऐसी दुनिया विच एक ऐसी शख्सियत ने जिन्होंने हठ धर्मी नू मना करता है। धर्म नहीं है हठ, धर्म नहीं है हठ, जिद है। दसो ठीक है हरप्रीत जी? हाँ जी। ये चार उपदेश गुरसिख नू मिले, सहज योग, राज योग। राज लीला तेरे नाम कहते ने हे जोगी, सानू भी सानू गुरु ने योग सिखाया, ओरिजिनल योग सिखाया। रब नाल जुड़िया रह। किवें जुड़िया रह? हाथ पैर कर काम चीत निरंजन, वाहिगुरु जी नाल जुड़िया रह। कम भी करी जा, गृहस्थी भी करी जा, खेती भी करी जा, फैक्ट्री च अपनी खराद ते कम भी करी जा, ते चित किहदे नाल लाई रख? अपने मालिक। चारों गुण राज में राज, जोग में जोगी साडा गुरसिख, तप में तपीश्वर। किहड़ा समाधियां चौकड़ियां वाला तप या वेख के अंडिठ करने वाला तप? वेख के अंडिठ करने वाला। सहनशीलता दी अरदास, सहनशीलता दी अरदास सच्चे पातशाह वेख के अंडिठ करन दी शक्ति दे। वेख के अंडिठ करना बड़ा औखा है। वाहिगुरु।
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਚ ਪੱਕਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਗੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ किसी चमार जाति दे बच्चे नू अगर टिप देणगे, शब्द उपदेश देणगे, तां दसो किरत विरत विचों कहणगे कि नहीं पहले जुत्ती गंढणी सिख, हाँ जी, नाली साफ करनी सिख। ताई ते क्यों खालसे दी शान उच्ची है? खालसा नाली साफ करदियां देर नहीं ला, खालसा लंगर पकांदियां देर नहीं लांदा। देखो ना किन्नी शान शब्द उपदेश दी बनी। बेटू जी प्लीज साथ देते हो, कौन ने बंद कर दो जी। देखना जी कंट्रोल करने वाले रणदीप जी, इन्हां दा उन्हां दा बंद कर दो। वाहिगुरु वाहिगुरु, नाल बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। चार शब्द, चार उपदेश, चार तरीके जिंदगी दे तुसी आसा दीवार दे हुणे सुने। केड़े केड़े? ज्ञान शब्दन, योग शब्दन, वेद शब्दन, वेद शब्दन, ब्राह्मण शब्दन। ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਵੇਦ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੈਦਿਕ ਸਨਾਤਨੀ ਬਣ ਜਾ ਪੱਕਾ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਸਟੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ? ਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰੀਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨੀਚਾਂ ਚ ਨੀਚ ਕਹਿ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਤਰੀਰ ਭਾਵ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਹਮ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਧਿਅਮ, ਮਧਮਾ, ਔਰ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਤੀ। ਵੈਖਰੀ, ਮਧਮਾ, ਪਸੰਤੀ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਾ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? पुष्पराज शांता जी। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਾਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੂਵਾਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਵੱਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ,
ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ। ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਵੇਂਪਣ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਕਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਚਾਰੀ, ਤਿਸਕੇ ਆਗੇ ਨਾ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰੀ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮਾਦਾਰ, ਚੂੜਾ, ਹਰੀਜਨ, ਭੰਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਭਲੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ भले निंदो लोग, निंदा हमको खरी प्यारी, निंदा हमको खरी प्यारी। सानू बड़ी चंगी लगदी है निंदा। ये अज दा उपदेश है। सेव कीती संतोखी, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, 4 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਵ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਵ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਦਾਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਤੁਰਥ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਜਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਸੀ ਲੈ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਯੁੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਵੇਦ ਪढ़ ਲੈ, पर सर्व शब्दं एक शब्दं का की भाव है? हे भाई, सभी लोगों को जो गुरु नानक इनवाइट कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, क्या सारियां नूं एक गुरु मंत्र, मूल मंत्र एक ओंकार दा ग्रहण करना चाहिए, सब विचों वसदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु। सर्व शब्दं एक शब्दं, एक ओंकार दा शब्द गुरु नानक कोल है। देणगे ते देणगे, नहीं देणगे ते मेरे तुहाडे वर्गा नहीं दे सकदा। वाहिगुरु। दे सकते ने, नामधारी कह लो, राधा स्वामी कह लो, निरंकारी कह लो, उन्हां दा लैवल अलग अलग है, एप्टीट्यूड साडी ग्रैस्पिंग दा अलग अलग है। हाँ जी। अगर निरंकारियां ने अपना शब्द चलाया ते दास देख आया, उन्होंने बहुत छोटी उम्र च देख आया, वो की शब्द देंदे ने, वो ए वाला शब्द है। इधर देखो ना सारे, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਥੀਓ? ਹਾਂਜੀ। ਕੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਕੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕੱਚੜਿਆਂ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਘੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਰੈਕ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਨਾ, ਕਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? सर्व शब्दं एक शब्दं, सभी उपदेशों का एक न्यारा उपदेश गुरु नानक के पास है, ब्रह्म ज्ञानी संत के पास है। क्या है? एक शब्दन, सारी विच एक, दूजा नहीं। जे को जाने भेव, यदि कोई इस भेद को जानता हो, नानक कहंदे ने
मैं उन्हां दा नौकर हो जावांगा, क्योंकि नहीं जानते हो असी तुहानू दस देंगे, लै जाओ। नानक तां का दास है सोई निरंजन देव। जिन्हों ये ज्ञान पता है कहते ने मैं उहदा नौकर और मैं उन्होंने निरंजन देव मना। जे संतोख सिंह जी को ब्रह्म ज्ञान है तो सारी संगत कहेगी हाँ ये मस्त ने, ये रब दे हुक्म ते रजा विच निरंकार दे नाल निरंजन ने। तां इत्थे की आया, जिन्हां ने सेव कीती संतोखी, जिन्हां ने गुरु दे उपदेश दा ज्ञान सिमरन लैके उपदेश लैके संतोष दे विच जीवन जीविया। किन्हां ने जीविया? जिन्नी सच्चो सच ध्याया। सत दे उपदेश नाल जिन्हां ने सच नूं ध्याया। हुण तुहाडे विचों कुछ उचेरी अवस्था च चले गए होणगे, कुछ मध विच पहुंचे होणगे। गल ते ध्यान नाल है ना सत संगत। जिन्नी सच्चो सच, सच्चो दा की मतलब? जिन्हां ने गुरु दे सच रूपी उपदेश तो टोटैलिटी विच जिहड़ा प्रिवेलिंग सिस्टम विच विराजमान सच है, जिन्हां ने उहनूं जान लिया ते जिन्हां ने ओहदा सिमरन कीता ते ओ संतोखी हो गए। ओनी मंदे पैर ना रखे। कहंदे ने फिर किवें गलती कर सकते? फिर ते कर सुकृत धर्म कमाया। वो धर्म की कमाई करते ने। की करते ने? भोलापन, दया, वडियाई। किसी मनुख की सिफत होए ते वडियाई होए ना। देखो सानू रब संगत विच किसी मनुख नूं सिफत दिखा दिंदा है, हाय किन्ना चंगा, हाय किन्ना भोला, लंगर किन्ने चंगे ढंग नाल आंदे जांदे फतेह बुलांदा है, आंदे जांदे निमदा है, आंदे जांदे दुख सुख वंडदा है। तां इहदा नाम की है? सिफत। ते जिहदी सिफत होएगी ओदी ही सलाहना होएगी ना। संतोख सिंह जी, सिफत और सलाहना नूं किया जा रहा ना बई, फिर सिफत वाले दी सलाहना हुंदी है। रब सिफत वाला है। सारियां सिफतां सिर्फ वाहिगुरु जी दियां ने। कर सुकृत धर्म कमाया। सुकृत दा मतलब की है? गुरबाणी विच किरत करना, धर्म दी कमाई करनी। ते ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन्न पानी थोड़ा खाया। वो एक पैगाम है संसार नूं, हे दुनिया दे लोको, दूजियां अन्य तरीकियां नूं छड्ड के गुरु नानक दे किरती कामे बन जाओ। वो दुनिया दे बंधनां नूं तोड़ दिंदे ने। भरमा, वहमा, मड़ियां, मसाणा, जिन्ना, भूतां, सप्पां नूं दुध पिलाना, काले कुत्तियां नूं वड़े खवाने, काले कुत्तियां नूं दही खवाना। इंडिया विच यही कुछ हुंदा है ना। बोरियां भर भर के बाजरे दियां पुल्लां दे उपर देखा देखी ज्योतिषियां दे कहण ते कबूतरां नूं खवाई जा रहे, कुत्तियां ते कावां नूं खवाई जा रहे ने। ते रिवाज की है? कुत्ती काई। दोस्तों, किसी गुरमुख प्यारे नूं घर बुला के ब्रह्म ज्ञान, गुरबाणी, कीर्तन, कथा सुनना वो उत्तम चीज है जा एक काम कर काले कुत्तियां नूं रोटियां खवाना? ठीक ज्योतिषवाद है ना। साडा देश भटक गया ना। गुरु नानक ने किसी नूं कुछ टोंट मारे बिना कहंदे ने वो दुनिया दे बंधन तोड़ दिंदे ने गुरमुख प्यारे जिहड़े उपदेश लै जा। तां अज आप जी नूं एक पौने घंटे विच की पता लग्या कि अखर और शब्द विच बड़ा भारी अंतर। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे लिखे हुए श्लोकां दा नाम शब्द क्यों पै गया? वो गुरमंत्र दा समय हुंदा सी। महापुरुष गुरमुख संत हुंदे सन। वो उन्होंने उपदेश दे के कहते सन, जा बेटे तैनू शब्द दे दिता। इस दृष्टिकोण तो हुण गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ी। ते जिहड़े नहीं सन पढ़दे उन्होंने प्रेरणा किसी, हरप्रीत जी, जां का हिरदा शुद्ध है खोज शब्द महले। जिहड़ा गुरु नानक ने शब्द दिता, दसो गुरु ग्रंथ साहब की लिखी हुई पंक्ति है या वो गहरा राज है जिहदे तो श्लोक दा मीनिंग समझ आया? दसो ना बेटे जी। दसो एक क्रांति है कि नहीं क्रांति है? सारे सिख जगत विच ये लाइन क्रांति है
कि शब्द मिलना ही बंद हो गया, क्योंकि नकली आ गए ने शब्द देण वाले। वाहिगुरू ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਭਗਤ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾਈ ਸੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਟਕਈਆ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਹਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜ ਪਏ। ਹਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਨਿਤ ਦੇਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ! ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵੀ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਵਿਊ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਬਿਰਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਮੇਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੱਡੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤੋਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ? ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਤੱਟਾਂ, ਮੇਘਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ? ਲਾਈਫ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਤਲੋਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। The small indivisible particles known as atoms of any element, may it be any element, in the dust, ਉਹ non living ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤਣੇ ਚੋਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ। ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾ ਵਰ ਭੰਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦੀਪ ਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ। ਲੋਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੈਬੂਲਾ। ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਔਰਬਿਟਲ ਸਿਸਟਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੰਨ ਤੇ ਮੀਟਰੋਇਡ ਤੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਨ ਕਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ? ਮੰਡਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਸ ਔਰ ਵੀਨਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਲੱਭਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾਂ। ਖੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੰਡਲਾਂ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ। 2000 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟਾਰਸ ਦੀ 2000 ਮਿਲੀਅਨ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਇਰਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ? ਸੂਰਜ 2000 ਸੂਰਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਲਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਾਪਾਂਗੇ? ਗੈਲੈਕਸੀ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਲਾਵੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਾਕਟਰਸ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ 700 ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾ ਸਾਂ, ਫਲੇਮ ਸਾਂ, ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੁਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਕੇ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪੀਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਪਹਾੜ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਲਾਵੇ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਕੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਸ ਨਾਲ one by one ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗੁਰਮਤ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮਤ ਸਾਇੰਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾਸਾ ਨੇ ਤਲਵੀਂ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 200 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਜੇ 200 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਲੇਮ ਤੋਂ, ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ 100 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ 100 ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀ ਕਿਹਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਰਭੰਡਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟਨ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਗਨੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਗੁਰੁਤਵ, ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਾਂ, ਲੋਆਂ, ਮੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ, ਵਰਭੰਡਾਂ। ਵਰਭੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਭੰਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਰਭੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼। ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸੁਣਾਓ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਤਭੁਜ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਖਾਣੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਵੇਤਜ ਪਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਸਰਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਨਤਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਘਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰਜਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕੀਟਾਣੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ। ਪਰਪੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਜੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਹ। ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੋਂ, ਜੀਨਸ ਤੋਂ, 24 ਲੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਡਜ ਔਰ ਬੀਜ ਦੇ 24 ਸੈਟਸ ਦੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਥਿਊਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ 24 ਲੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਕਨਸੀਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਚਿੰਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਮਾਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸਵੈ ਸਤ। ਸਵੈ ਸਤ, ਸਵੈ ਸਤ, ਸਵੈ ਸਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵੈਸਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵਸਤ। ਸਵਸਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਵੈਸਤ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਟਿੱਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਨਿਰਣਾਇਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਧਾਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕੰਮ ਆਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਆ, ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੰਨਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੈਬਾਨ। ਇਹ ਹੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਓ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੇਬਾਨ ਬਿਆਬਾਨ ਅਵਸਥਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਦੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੂਟੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਤਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਤੇ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੋੜ ਲਓ, ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਾਵਾਂ ਰਟਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ ਲਓ। ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਜਿਨੇ ਰਚਨਾ ਰੂਪੀ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਰਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਵਨ ਜਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾਪਨ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ, ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਇਤਿਆਦਿ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਵਰਤ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਕਲਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜ ਈਕੋ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੋ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਲੇਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਕਰਿਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਚੌਕੜੀਆਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ,
मैं नहीं किसी दा दिल दुखावांगा हक मार। ते सतगुर मिलिए सच पाया। और उस तो सोहनी गल कि उस वक्त शरीर गुरु दा युग सी ना, गुरु ग्रंथ साहब दा युग नहीं सी ना। हाँ जी। उत्थे गुरु नानक ने सतगुरु मिलिए सच पाया, इनडायरेक्टली ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत कबीर रविदास तन्ना सारियां नूं विच लै लिया, पीपा जी नूं लै लिया, रामानंद जी नूं लै लिया। एक लाइन नाल बोलना, सतगुर मैं बलिहारी तोर, सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल काटे भ्रम मोर, जिन सकल बिकल काटे भ्रम मोर। ये रामानंद जी का शब्द गुरु नानक जी ने बनारस तो रविदास जी तो नोट कर लिया। कबीर और रविदास रामानंद जी के शिष्य ने, पीपा जी रामानंद जी के शिष्य ने, और रामानंद जी का शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब विच आ गया कि सतगुरु मैं बलिहारी तोर, हे परमेश्वर अकाल पुरख मैं तेरे तो सदके कि तू मैनू सत का ज्ञान दिता। किस दे थ्रू दिता? सत दे गुरु दे द्वारा दिता ना। हाँ जी। जिन सकल बिकल काटे भ्रम मोर, जिन्हें मेरे सारे वहम भरम खत्म कर दिते। ते सतगुर मिलिए सच पाया, जिन्होंने हे दुनिया दे लोको, हे दुनिया दे लोको, जेड़े सतगुरु नूं मिलदे सन गुरु नानक दे टाइम ते, उन्हां नूं सच मिलन दा पैगाम दे दिता गुरु नानक ने कि मड़ियां मसाणा नूं छड्ड दिओ, सिद्धा संगत विच आ जाओ, ते जे सतगुरु दा बाणी उपदेश मिल गया ते सच मिल जाए। ते जिनके हिरदे सच वसाया, शब्द उपदेश सच हिरदे विच जिन्हां दे विच गुरबाणी दा वस गया, उन्हां नूं सतगुरु दा ज्ञान मिल गया। ते मूर्ख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवाया। दुनिया नूं मनमुखां दा रवैया दस दिता कि हंकारे होए अज्ञानी, रौ रीतां दे विच फसे होए लोग, मूर्ख लोग सच नूं नहीं जानदे। मूर्ख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवा। अपने मन दे कहने विच चलदे ने, डिजायर्स विच ने, जदों कि गुरबाणी डिजायरलैस कर दे। जदों गुरबाणी सिर्फ भाव ते सेवक प्रेम भावना पैदा करके सेवक भावना पैदा करते। विच दुनिया काहे आया, हे इंसान की करना आया दुनिया दे विच जे गुरु ज्ञान दी संगत नहीं अटेंड की तां। पढ़ो जी अगली शब्द पढ़ो। श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ भरीए साथ। कहंदे ने भावें गड्डियां दे काफले भर लो, गड्डियां दे ना। दास ना कश्मीर गया, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दी पातशाही 6वीं दे विच कथा हुई, ते फिर पहलगाम गए ते रस्ते च मटन साहब आया, ते मटन साहब विच सोने दी शाही नाल सुनहरी पाउडर नाल 5 गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां दी सेवा करन साडा जत्था नाल गया, 150 बंदियां दा केसरी जत्था। ते उत्थों दे भाई साहब नूं पुछया भी ये बीड़ा इत्थे सोने दी शाही नाल किवें लिखियां पईयां ने? ते ओह कहण लगे महाराजा रणजीत सिंह जी ने इत्थे जिथे नानू पंडित नाल गुरु नानक साहब नाल गोष्ठी होई सी, ते ओह गड्ढा भर के किताबां दा लै आया सी। पैगाम की है भी एक बारी ओह बीड़ा भी देख के आओ। ते दूसरा की कि हे इंसान, गुरु नानक तो जिहड़ा सतगुरु दा उपदेश मिलदा है, ओहदी तुलना गड्डियां दे गड्डियां दी पढ़ाई कर लो, नहीं मुकाबला कर सकदियां। ते पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिए खात। किश्तियां दे विच भर भर के लै जाओ, लोकां नूं डिस्कशन करके शास्त्रार्थ करके लड़ाई करके मारन वास्ते, भावें गड्डियां दे गड्डे पढ़ के टोए खट के किताबां उहदे विच दब दिओ, विद्या ओह वाली कम नहीं आएगी, क्योंकि अहंकार बन जाए। ते पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। जिन्ने महीने और जिन्ने साल मर्जी पढ़ते रहो, गुरु दे शब्द उपदेश एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र तो बिना बाकी दी सारी बुकिश नॉलेज जीरो। ते पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। जिन्नी आयु है भावें सारी जिंदगी पढ़ते रहो, ते हर साह विच भी पढ़ते रहो। गुरु दे सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार दे उपदेश दे बिना सारी विद्या जीरो है।
ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇਂ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਥਾਟ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਵਿਜ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਹੰਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।